Welcome all of you. Today we are discussing about the subtopic of applications of insulating materials in bushing, small rotating machines and electrical equipments. Myself, Mr. Baswadi Yogesh, lecturer from Electrical Department, SIT Polytechnic, Edrao. Before we starting our today's session, we revise some previous lecture points in which we studied about the applications of insulating materials in cables and capacitors. Mainly rubbers and plastics are used for insulation in cables or cabling materials, in which the properties of insulating materials for cable is good elongation and tensile strength as well as toughness to withstand handling during installation and service. Second is low dielectrical constant and power factor, high dielectric strength and insulation resistance, excellent resistance to aging at high temperatures, resistance to long exposure to sunlight and various chemicals, as well as high voltage cables also give rise to ozone. Therefore, it is required to protection from deterioration in the presence of ozone. In underwater application, the insulating material should have no any type of water absorption. At low temperature, the insulation should not become stiff and brittle. In case of ice areas, the partial discharges in cables insulation should also be kept as low as possible. The main type of insulation used in the cables industries are paper, rubber, plastic and compressed gas. These are the images which is shows the cable insulating materials as well as insulation on the cables. Next is the applications in cables in which paper insulated lead sheathed cables are still used because of the reliability, high dielectrical strength, low dielectrical loss and long life. For low and medium voltage up to 3.3 kV, polyvinyl chloride, that means PVC, polyethylene and cross-linked polyethylene, that means XLPE cable insulation is mostly used. PVC is not suitable for higher voltages because of high dielectrical constant and high loss in case of PVC material. Therefore, it is required to high dielectrical strength of high voltage cables and low loss due which is produces due to the leakage current. Therefore, PVC material is not suitable for higher voltages cables because of its the high dielectrical constant and high loss. Next is the best material for high voltages and high temperature is Teflon, that means PTFE, which can be employed up to the 250 degree Celsius. These are the cross section area of cable insulating materials or cable. Next is the applications of insulating materials in capacitors. Mainly in electrical circuit, we are used power capacitors for voltage regulation in transmission line, improvement of power factor in distribution line, and power factor corrections in high frequency heaters and induction furnaces, as well as for phase compensation in induction furnaces control panel. In DC circuit, DC capacitor application is used for impulse voltage generator, energy storage, welding, and high intensity flash X-ray and light photography. These are the construction of capacitor. Next is the power capacitors are made from several layers of insulation paper of adequate thickness and aluminum foil which is thickness of 6 micron. Aluminum foil is used as a electrode and polypropylene paper is used as a dielectric medium. The single units are connected in parallel to increase capacity placed in container.
hermetically sealed. Hermetically means waterproof, thoroughly dried, and then impregnated with a insulating oil, that means mineral oil, chlorinated diphenyl oil, non-inflammable oil, etc. Next is the properties required for the insulation paper. High dielectric strength, low dielectric loss, high dielectric constant, uniform thickness, and minimum conducting particles. Compared to paper, polypropylene film has considerable power dielectric loss and higher operating voltage. However, fibrous paper insulation is still widely used, partly mainly due to the reason that paper after impregnation offers many desirable properties required for use at higher voltages in addition to economy. These are the construction of aluminum foil and polypropylene paper capacitor, in which kraft paper and polypropylene paper is used as a dielectric medium, and aluminum foil is used as a conducting medium, that means electrode. Next is the applications of insulating materials in high voltages bushing. Now we start our today's session, in which we are studied about the insulating material used for higher voltages bushings. Bushings are consisting of current carrying part of conducting rod in the center, bus or cable or porcelain cylinder installed in hole in a transformer cover and used for isolating the current carrying part. In this figure shows the constructional diagram of transformer bushing as well as other bushing, in which lead threaded at both ends. These are the nut or bolt arrangement, in which bolts act as a current carrying part. The other section is blank because bushings are provide the insulation between transformer tank and conductor. In lower side, the transformer bushing are placed in the hole. The current carrying part, that means conducting rod, is in the center. Bus or cable or porcelain cylinder installed in hole in a transformer cover. आता यामध्ये काय केलं असतं, हा जो पार्ट दिसतोय तुम्हाला खालच्या साईडचा नट बोल्ट आहे, तो काय केला असतो इथून खालीपर्यंत हा ट्रान्सफॉर्मरमध्ये आतमध्ये इन्सर्ट केलेला असतो. या ठिकाणी इथे फ्लॅन्स दाखवलेत बघा. यामधला हा जो पार्ट आहे तो काय केलेला आहे ट्रान्सफॉर्मरच्या कव्हरवरती लावलेला असतो. आपण त्याची इमेज पाहणार आहोत. आता या इमेजमध्ये तुम्हाला दिसू शकेल या ठिकाणी हे बुशिंग दाखवलेले आहे ट्रान्सफॉर्मरचे. मग त्या ट्रान्सफॉर्मरच्या बुशिंगमध्ये हा जो पार्ट आहे टोटल बुशिंगचा आहे, म्हणजे हा त्या फ्लॅनच्या वरचा पार्ट हा जो आहे तो म्हणजेच हा पार्ट आहे. या ठिकाणी वरच्या साईडला हे बोल्ट दाखवलेला आहे, या बोल्टवरती आपण एक्सटर्नल कनेक्शन करत असतो. आता हे हाय व्होल्टेज बुशिंग आहे, त्यामुळे अकॉर्डिंग टू द ॲप्लिकेशन असू शकते, म्हणजे ट्रान्समिशन लाईनसाठी यूज करणार का डिस्ट्रीब्युशन लाईनसाठी यूज करणार, त्यानुसार या बुशिंगची साईज डिपेंड असणार आहे, कारण व्होल्टेजवरती इन्सुलेशनची साईज डिपेंड असते. त्यामुळे या ठिकाणी आता एक्सटर्नल कनेक्शन केलेले आहेत. या ठिकाणी आपण एक्सटर्नल कनेक्शन करणार आहोत. तिथून कनेक्शन दिल्यानंतर आता हे खालच्या साईडला ही फ्लॅंज आहे, या फ्लॅंजमध्ये हा जो पार्ट आहे या फ्लॅंजच्या साईडचा खालचा, ही फ्लॅंज आहे ती इथे बसलेली असते. हा जो पार्ट आहे तो या ठिकाणी बसलेला असतो आणि ह्या ठिकाणी कनेक्शन केलेलं असतं. ओके, आता हा थोडं कन्स्ट्रक्शन वेगळं आहे आणि हे कन्स्ट्रक्शन वेगळं आहे. त्यामुळे ह्या ठिकाणी हे फ्लॅंज आहे ती इथं दाखवलेली आहे, ही या ठिकाणी बसलेली असते. किंवा काही ठिकाणी काय असतं, हा जो पार्ट आहे तो पार्ट ह्यामध्ये बसवलेला असतो. आपण प्रिव्हियस स्लाइडमध्ये त्या ठिकाणी बघा, हा वेगळा पार्ट आहे आणि हा वेगळा पार्ट आहे. हा एका ठिकाणी ठेवला जातो आणि हा एका ठिकाणी वेगळा ठेवला जातो. आता ह्याच्यामध्ये एक कंडक्टर असतो वेगळा ह्याच्या आतमध्ये, कारण हे दोन एकमेकाला कनेक्ट पाहिजे असतात. ठीक आहे, त्यामुळे हा जो पार्ट आहे तो
ह्या प्लॅनची डायग्रॅम आहे. आता दुसरा जो मी सांगितला ह्या भागामध्ये काय केले, हा जो प्लॅनचा पार्ट आहे तो हा पार्ट आहे इथला. ह्याच्या आतमध्ये इथं एवढे बुशिंग असतात खालीपर्यंत. ठीक आहे, हे कशासाठी केलेलं असतं तर ह्या बॉडीमध्ये आता हा जो पार्ट इथला तुम्हाला दिसतोय ही ट्रान्सफॉर्मरची बॉडी आणि हे बुशिंग ह्या दोनमध्ये एक डिस्टन्स मेंटेन करण्यासाठी हे सगळं केलेलं असतं. एवढी हाईट त्यासाठी ठेवलेली असते की जेणेकरून हे जे कंडक्टर आहेत ते ट्रान्सफॉर्मरला काही कारणाने चुकून जेव्हा टेम्परेचर इन्क्रीज होते समर सीझनमध्ये त्यावेळी हे स्पॅन होऊन हे खाली डिस्टन्स हा कमी होऊ शकतो. त्यासाठी एवढी हाईट ठेवलेली असते. मी हाईटमुळे काय होतं त्यामध्ये डिस्टन्स मेंटेन करण्यासाठी हेल्प होऊ जाते. हा जो फॅनचा पार्ट आहे तो इथं आहे. तिथून खालचा पार्ट म्हणजे ह्याच्या आतमधला पार्ट असणार आहे आणि ह्या ठिकाणी कनेक्शन्स दिलेले असतात. एक एक केसमध्ये कसं केलं जातं, एक कंडक्टर म्हणजे ट्रान्सफॉर्मर वाइंडिंगचे जो कनेक्शन आलेलं असेल ते कनेक्शन ह्यामध्ये इन्सर्ट केलं असतं. कधी कधी या नटबोल्टला सुद्धा कनेक्शन लावतात किंवा काही केसमध्ये जे वाइंडिंग असेल ते डायरेक्टली इथं कनेक्शन आतमध्ये केलेलं असतं. त्या ठिकाणी खालच्या साईडला 2 नटबोल्ट असतात. काही केसमध्ये या ठिकाणी कनेक्शन करतात, काही केसमध्ये या ठिकाणी कनेक्शन केलेलं असतं. हे ट्रान्सफॉर्मर बुशिंगचं कन्स्ट्रक्शन आहे. या ठिकाणी कॅप आहे, लीड थ्रेडेड ॲट बोथ साईड बोथ एंड्स, म्हणजे खालच्या साईडला सुद्धा लीड थ्रेडेड असणार आहेत, वरच्या सुद्धा थ्रेडिंग असणार आहे. त्या ठिकाणी सिलिंग गॅसकेट जेणेकरून पाणी आतमध्ये जाऊ नये. हे इन्सुलेटरचे डिस्क आहेत व्होल्टेज मेंटेन करण्यासाठी. जेवढ्या डिस्क जास्त तेवढं जास्त व्होल्टेजसाठी आपण बुशिंग ते यूज करू शकतो. मेनली जे डिझाईन केलं असतं एका डिस्कसाठी आपण 11 kV कन्सिडर करत असतो. ओके, ही फ्लॅंज आहे ती इथं यामध्ये बसलेली असते. त्यानंतर कुशन वॉशर म्हणजे याच्या आतमध्ये कोणत्या टाईपचं ऑइल जाऊ नये वगैरे असते. कधी कधी ऑइल बुशिंगसुद्धा असतात. स्प्रिंग वॉशर टाईट करण्यासाठी, क्लॅम्पिंग नट हे टाईट करण्यासाठी कनेक्शन वगैरे त्यासाठी आपण हे यूज करतो. नेक्स्ट इज द, आता ह्या ठिकाणी इपॉक्सी बुशिंग दाखवलेलं आहे तुम्हाला. हे मेनली बसबारसाठी वगैरे आपण यूज करतो. इंटरनल ॲप्लिकेशनसाठी, इनडोअर ॲप्लिकेशनसाठी आपण हे बुशिंग्स यूज करतो. जर आपण आउटडोअर ॲप्लिकेशनसाठी केलं याचा यूज तर काय होऊ शकतं, समर सीझनमध्ये उन्हाळ्यामध्ये एक एन्व्हायरमेंटल कंडिशनमुळे खराब होऊ शकतात. त्यामुळे हे मेनली इपॉक्सी रेझिन बुशिंग असतात ते इनडोअर ॲप्लिकेशनसाठी डिझाईन केलेले असतात. आणि जे पोर्सलिन इन्सुलेटर आहेत ते आपण आउटडोअर ॲप्लिकेशनसाठी मेनली यूज करतो. इंडोर ॲप्लिकेशनसाठी इपॉक्सी रेझिन, आउटडोअर ॲप्लिकेशनसाठी आपण पोर्सलिन बुशिंग्स यूज करतो. आता यामध्ये होल दाखवलेले आहे बघा. या होलमधून काय असतं, नटबोल्ट किंवा कनेक्शन केलेलं असतं त्याचं. त्या ठिकाणी नटबोल्ट दाखवले. तसे खालच्या बाजून काय आलेलं असतं, इथून एक ट्रान्सफॉर्मर कनेक्शनचं वाइंडिंगचं एक वायर आलेली असते ती आपण इथं कनेक्ट करत असतो. हा नटबोल्ट निघू पण शकतो. ओके, आता ह्या केसमध्ये निघत नाही. हे आपण मेनली बसबारसाठी बुशिंग्स यूज करतो. पण ह्या केसमध्ये ते निघू शकतात. ते आपण इंटरनली आत या होलमधून आतपर्यंत कनेक्शन करत असतो. नेक्स्ट इज द insulating material used for high voltage bushing is paper that is treated. 3 types of or treated paper are. त्या ठिकाणी हे होल आहे. या होलमध्ये ज्यावेळेला आपण कंडक्टर नेतो त्यावेळेला त्या कंडक्टर भोवती एक पेपर इन्सुलेटिंग मटेरियल ट्विस्ट करतो किंवा वाउंड करतो या ठिकाणी की जेणेकरून तो कंडक्टर या बुशिंगला सुद्धा टच करू नये. म्हणून आपण त्यासाठी एक्स्ट्रा इन्सुलेशन प्रोव्हाइड, एक्स्ट्रा एक पेपरचं इन्सुलेशन या ठिकाणी आपण प्रोव्हाइड करणार आहोत की जेणेकरून हे कंडक्टर आणि बुशिंगला सुद्धा टच होऊ नये तो कंडक्टर. आता त्याचे पेपर इन्सुलेशनचे 3 टाईप्स आहेत. एक रेझिन बॉन्डेड पेपर, सेकंड इज द ऑइल इम्प्रेग्नेटेड पेपर अँड थर्ड इज द रेझिन इम्प्रेग्नेटेड पेपर. These papers are mainly used for the insulation of conductor of connection windings. कंडक्टरच्या कनेक्शनवरती बाउंड करण्यासाठी आपण त्या पेपरचा यूज करतो की जेणेकरून त्याला एक्स्ट्रा इन्सुलेशन प्रोव्हाइड केलं जाईल. द पेपर इज बाउंड ऑन टू द सेंट्रल ट्यूब अँड कंडक्टिंग लेयर आर देन इन्सर्टेड टू फॉर्म ए सिरीज कॉन्सेंट्रिक कपॅसिटर बिटवीन द ट्यूब अँड द माउंटिंग फ्लॅंज. तर मग मी सांगितल्याप्रमाणे की ट्रान्सफॉर्मरचे कनेक्शन डायरेक्टली इथं इन्सर्ट करतो आपण याच्या आतमध्ये, याच्या ह्या साईडला इथं, किंवा डायरेक्टली कनेक्शन इथं वरच्या साईडला इन्सर्ट करत असतो किंवा नटबोल्टिंग करत असतो. ओके, मग त्या जो कंडक्टर येणार आहे तोपर्यंत ट्रान्सफॉर्मर कनेक्शन, आता इथं जसं कंडक्टर आला आहे तसं ट्रान्सफॉर्मरच्या वाइंडिंगमधून आपण ट्रान्सफॉर्मर बघितलेलं आहे. ट्रान्सफॉर्मरच्या वाइंडिंगमधून 3 कनेक्शन्स येतात. 3 फेज असेल तर 3 कनेक्शन, सिंगल फेज असेल तर 2 कनेक्शन येणार. त्यातला जे सिंगल कनेक्शनचा जो कंडक्टर आहे तो कंडक्टर आपण या ठिकाणी इथे इन्सर्ट करणार किंवा या ठिकाणी इथं सुद्धा इन्सर्ट
करू शकतो तो कंडक्टर. मग त्या कंडक्टरवरती पेपरचं एक स्लीव इन्सुलेशन चढवलं जातं. आणि हे जे डिस्क दिसतात ते डिस्क म्हणजेच काय एक टाईपचं कपॅसिटर म्हणून ॲक्ट होत असतो. ओके, म्हणजे ह्या ठिकाणचा कपॅसिटन्स वेगळा असणार, या ठिकाणचा कपॅसिटन्स, असे कपॅसिटन्ससुद्धा हा डिवाइड केलेला असतो. ते तुम्हाला नंतर ट्रान्समिशन आणि डिस्ट्रीब्युशन या सब्जेक्टमध्ये डिटेल्समध्ये असेल त्या ठिकाणी. आता पण तेवढं लक्षात घ्या, ह्या डिस्क म्हणजे एक कपॅसिटर म्हणून ॲक्ट होत असतं. त्याची डिटेल्स तुम्हाला नंतर येतील. आणि ह्या कंडक्टर प्लस हे डिस्क इन्सुलेशन ह्यामध्ये सुद्धा एक कपॅसिटन्स फॉर्म होत असतो. त्याबद्दल डिटेल्स काय माहिती घ्यायची गरज नाही आता, लगेच ते तुम्हाला नंतर येईल ते सब्जेक्टमध्ये. नेक्स्ट इज द since the 1960 resin material have been used for all types of bushing up to the highest voltages. रेझिन मटेरियल म्हणजे आपण इपॉक्सी रेझिनचं आता आपण बुशिंग बघितली, ती मटेरियल आपण मेनली हाय व्होल्टेजसाठी इंडोर ॲप्लिकेशनसाठी मेनली यूज करतो. रेझिन इन्सुलेशन हॅज ग्रेटर डायरेक्ट स्ट्रेंथ दॅन पेपर अँड रिक्वायर लेस स्ट्रेस कंट्रोल ॲट व्होल्टेज बिलो 25 kV. बिलो 25 kV पर्यंत आपण ते इन्सुलेशन किंवा बुशिंग्स असतील ते रेझिनियस बुशिंग यूज करतो आपण इंडोर ॲप्लिकेशनसाठी जास्त करून. त्याची डायलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ पेपरपेक्षा जास्त असते. शक्यतो पेपर फक्त आपण आता नवीन काळामध्ये कंडक्टरच्या भोवती ॲज अ स्लीव म्हणून त्याचा यूज करतो त्या पेपरचा. जर इपॉक्सी रेझिन बुश आता त्याच्या जागी काय केलेलं आहे, डायरेक्टली इपॉक्सीच्या ट्यूब झालेला असायचा, त्या ट्यूब्स मेनली आपण यूज करतो बुशिंगच्या मध्ये. नेक्स्ट इज द failure of bushing. The failure due to the partial discharge caused by the difficulties of eliminating microvoids in the resin around the screen during the casting process. The failure of bushings due to the partial discharge. आपण पार्शियल डिस्चार्जची एक इमेज बघितली होती, बुशिंगच्या साईडला एक स्पार्क आलेला होता, अशी एक इमेज आपण प्रिव्हियस स्लाइडमध्ये बघितली होती. ओके, पार्शियल डिस्चार्ज कशामुळे होतं, तर त्या बुशिंगच्या मध्ये जे वॉइड्स असतात किंवा जर आपण पोर्सिलिन बुशिंग तयार करत असो तर त्यामध्ये एअर पॉकेट्स राहिले असतील तर त्या एअर पॉकेट्समध्ये कपॅसिटन्स तयार होऊन त्या ठिकाणी पार्शियल डिस्चार्ज होऊ शकतो. मग त्या पार्शियल डिस्चार्जमुळं काय होतं, जे रेझिनस मटेरियल असेल किंवा पोर्सिलिन मटेरियल असेल त्यामधले पार्शियल डिस्चार्ज होऊन ते बुशिंग्स ब्लास्ट होऊ शकतं. ओके, बुशिंग पूर्णपणे डॅमेज होऊ शकतं. द रेझिन अराउंड द स्क्रीन ड्युरिंग द कास्टिंग प्रोसेस, म्हणजे जे मायक्रोवॉइड्स तयार होणार आहेत ते मायक्रोवॉइड्स अवॉइड करायला पाहिजे. जे म्हणजे लहान लहान छिद्र असतात आतमध्ये, ती छिद्र नसावीत पूर्णपणे. इपॉक्सी बुशिंग असू दे किंवा पोर्सिलिन बुशिंग असू दे, त्यामध्ये लहान लहान वॉइड्स असतील तर पार्शियल डिस्चार्ज होण्याची शक्यता जास्त असते. द नीड टू इल्युमिनेट वॉइड्स इन रेझिन बिकम्स मोर सेन्सिटिव्ह ॲज व्होल्टेज इन्क्रीजेस. जर इपॉक्सी रेझिन बुशिंग असेल तर त्या ठिकाणी जे वॉइड्स असतील त्याचं जर प्रमाण जास्त असेल तर ते मोस्ट डेंजरस आहे पोर्सिलिन इन्सुलेटरपेक्षा. पोर्सिलिन इन्सुलेटरमध्ये वॉइड्समुळं जे काय पार्शियल डिस्चार्ज होणार आहे त्याचं प्रमाण कमी आहे, पण इपॉक्सी रेझिनमध्ये ते प्रमाण जास्त आहे. ओके, अँड इट इज नॉर्मल टू रिवर्ट बॅक टू रेझिन इम्प्रेग्नेटेड. पण जर आपण त्याला रेझिन इम्प्रेग्नेटेड केलं म्हणजे रेझिन इम्प्रेग्नेशन केल्यानंतर ते त्याची प्रॉपर्टी किंवा वॉइड्स असतील ते पुन्हा पूर्णपणे रिमूव्ह होऊ शकतात. फॉइल्ड पेपर इन्सुलेशन फॉर बुशिंग्स रेटेड ओव्हर 72.5 kV. आता फॉइल्ड पेपर म्हणजे लहान लहान पातळची फॉईल असते. ओके, ते पातळची पेपरची फॉईल असणार आहे, ते फॉईलचं इन्सुलेशन आपण 72.5 kVच्या वरती यूज करू शकतो. पण त्याला काय करायला पाहिजे, प्रॉपर इम्प्रेग्नेशन प्रोसेस करायला पाहिजे. वॉइडमुळे होणारे जे फेल्युअर आहे ते सगळ्यात जास्त आहे इन्सुलेशनमध्ये, इपॉक्सी रेझिनमध्ये किंवा पोर्सिलिनमुळे. त्यामुळे वॉइड शक्यतो अवॉइड करायचे असतात. जर वॉइड अवॉइड झालेले नाहीत म्हणजे लहान लहान छिद्र असतात, ती जर आले तर पार्शियल डिस्चार्ज होण्याची शक्यता असते, प्लस इन्सुलेटर असेल, बुशिंग्स असतील ते डॅमेज होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे त्या ठिकाणी आपण जास्त करून पेपर इन्सुलेटिंग मटेरियल यूज करतो बुशिंगच्या आतमध्ये, कंडक्टरच्या भोवताली त्या ठिकाणी आपण पेपर इन्सुलेशन बाउंड करतो. त्या ठिकाणी दाखवलेलं आहे बघा इमेज. ह्या इमेजमध्ये काय झाले, पोर्सिलिन इन्सुलेटिंग बुशिंग ब्लास्ट झालेलं आहे. पार्शियल डिस्चार्ज असेल मग हे ब्लास्ट झालं की त्याचा इफेक्ट ह्या ट्रान्सफॉर्मरवरती होतं, पूर्ण ट्रान्सफॉर्मर ब्लास्ट होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे त्या ठिकाणी सगळ्या टेस्ट घेऊनच बुशिंग आपण त्या ठिकाणी इन्स्टॉल करतो. जर बुशिंगवरती व्यवस्थित टेस्ट झाल्या नाहीत तर ते बुशिंग ब्लास्ट होऊन संपूर्ण ट्रान्सफॉर्मर
ब्लास्ट होण्याची शक्यता असते. नेक्स्ट इज ॲप्लिकेशन्स इन हॉर्स पॉवर मोटर्स. नाव वी सीन द application of insulating materials in small horsepower motors. In previous lecture we seen about the applications of insulating material in large horsepower motors or rotating machines. In this lecture we seen about the fractional HP motors or small generators. The insulation system must be guarantee reliability combined with the good processing capability, high mechanical strength and tolerance to severe short thermal stress while in operation. हे जे इन्सुलेशन स्मॉल जनरेटरसाठी प्रोव्हाइड करणार आहे ते रिलायबल इन्सुलेशन असायला पाहिजे. त्या इन्सुलेशनची गॅरंटी पाहिजे, कारण जर जनरेटर खराब झालं तर टोटल सिस्टीम खराब होऊ शकते. ओके, विथ गुड प्रोसेसिंग कपॅबिलिटी, त्याची कपॅबिलिटी जास्त पाहिजे, कारण स्मॉल जनरेटर्स आपण मेनली डोमेस्टिक रेसिडेन्शियल किंवा इंडस्ट्री ॲप्लिकेशनसाठी डिझाईन करतो. तर सपोज ते फेल्युअर झालं तर टोटल त्या इंडस्ट्री किंवा बंद पडू शकते किंवा घरामध्ये अंधार होऊ शकतो, जे आपले काम चालू आहे ते पूर्णपणे बंद होऊ शकते. त्यासाठी ते कपॅबिलिटी चांगली पाहिजे, मेकॅनिकल स्ट्रेंथ चांगली पाहिजे की जेणेकरून व्हायब्रेशन वगैरे क्रिएट झालं. आता जनरेटर तुम्हाला माहिती आहे, त्या जनरेटरमध्ये काय होतं, डिझेल पॉवर जनरेटर असेल तर त्यामध्ये व्हायब्रेशन्स क्रिएट होतात. त्या व्हायब्रेशनमुळं एक थर्मल ट्रेस त्यावरशी येऊ शकतो किंवा व्हायब्रेशनमुळं आतलं मेकॅनिकली डॅमेज होऊ शकतो, तो वाइंडिंग वगैरे बाहेर येऊ शकतात त्या जनरेटरचे. त्यासाठी त्याला प्रॉपर इन्सुलेशन प्रोव्हाइड करायला पाहिजे, तसंच प्रॉपर कूलिंगसुद्धा प्रोव्हाइड करायला पाहिजे. मेनली आपण विंड थ्रू कूलिंग त्याला प्रोव्हाइड करत असतो. ओके, काइंड ऑफ ॲप्लिकेशन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हॅव बीन फाउंड टू हॅव एक्सलंट इन्सुलेटिंग प्रॉपर्टीज. फॉर एक्झाम्पल्स, press paper reels, NMN multilayers. NMN means it is made from the Nomex and polyester film, as well as saturated DMD made from non-woven polyester and polyester film. आता नेक्स्ट आपण बघूया. आपण आता प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये वाइंडिंग बघितलेलं होतं, त्यामध्ये पण स्मॉल वाइंडिंग असेल सुद्धा त्यामध्ये पण सेमच असतं. या ठिकाणी वाइंडिंग माउंट करण्यासाठी आपण टायकॉर्ड यूज करतो, या ठिकाणी पॉलिमर इन्सुलेटिंग मटेरियल यूज करतो, नोमेक्स वगैरे. आता स्मॉल जनरेटरसाठी आपण आत्ता बघितलं, या ठिकाणी आपण नोमेक्स किंवा पॉलिस्टर फिल्म त्या स्लॉटमध्ये इन्सर्ट करतो किंवा DMD नॉन ओव्हन पॉलिस्टर अँड पॉलिस्टर फिल्म. आता ही जी पॉलिस्टर फिल्म आहे ते इन्सुलेशन मेनली यूज करतो. फेस सेपरेटर म्हणून सुद्धा आपण या ठिकाणी ती पॉलिस्टर फिल्म किंवा पॉलिस्टर पेपर वगैरे या ठिकाणी यूज करतो. हे वाइंडिंग बांधण्यासाठी टाय करण्यासाठी आपण टायकॉर्ड यूज करतो. ती मे बी प्लास्टिकची असेल किंवा कॉटनची टायकॉर्ड असू शकते, किंवा याला आपण कॉटन टेपसुद्धा बाउंड करू शकतो की जेणेकरून हे वाइंडिंग असेल ते घट्ट राहावं त्या ठिकाणी बांधून. ओके, वॉर्निशिंग करत असतो याच्यावरती, म्हणजे एक्स्ट्रा इन्सुलेशन एक प्रोव्हाइड करत असतो. ही जी वायर यूज केलेली असते आपण ती सुपर इनॅमल्ड कॉपर वायर असते किंवा ॲल्युमिनियम वायर असेल, पण त्यावरती इनॅमलचं इन्सुलेशन दिलेलं असतं ऑलरेडी. ते एक इन्सुलेशन असतं, प्लस वॉर्निशिंगसुद्धा आपण त्यावरती करत असतो. त्यानंतर ज्या लीड्स असतात म्हणजे कनेक्शन लीड्स असतात त्यांना आपण लीड स्लीव प्रोव्हाइड करतो. या ठिकाणी फायबर्स इन्सुलेटिंग मटेरियलचे कनेक्शन टेप असतो, ज्या ठिकाणी जॉईंट वगैरे आहेत त्या ठिकाणी कनेक्शन टेप आपण बाउंड करतो. त्या ठिकाणी दिस टाईप ऑफ इन्सुलेशन इज प्रोव्हाइडेड फॉर दिस स्टेटर वाइंडिंग ऑफ जनरेटर और मोटर. नेक्स्ट इज द small size motors, in which main insulation for small size motors is pressboard due to no melting board. जे स्मॉल साईज मोटर्स असतात की त्यामध्ये काय करतो, टेम्परेचर जास्त नसतं, त्यामुळे आपण पेपर इन्सुलेशन म्हणजेच प्रेसबोर्ड त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड करतो. आता ओल्ड सिस्टीममध्ये काय होतं, या ठिकाणी आपण पेपर इन्सर्ट करत होतो, पण आता पेपरच्या जागी मेनली पॉलिमर पेपर्स यूज करतात, म्हणजे प्लास्टिक पेपर म्हणू शकतो आपण, त्या टाईपचे पेपर्स या ठिकाणी यूज करतो. आणि प्रेसबोर्ड या दोन वाइंडिंगच्या मध्ये आपण प्रेसबोर्ड यूज करतो. दोन फेसचं डिस्टिंग्विश करण्यासाठी आपण तो प्रेसबोर्ड यूज करतो. नेक्स्ट इज material made from pressboard and polyester film used in electrical power tools can withstand short term thermal stresses. आता जे काही प्रेसबोर्ड किंवा पॉलिस्टर फिल्म आहे ते आपण मेनली जे हाय पॉवर टूल्स आहेत, हाय रेटिंगचे जे पॉवर टूल्स आहेत त्यामध्ये आपण ते यूज करतो की जेणेकरून ते मटेरियल्स असतात ते थर्मल ट्रेस म्हणजे टेम्परेचर इन्क्रीज झालं. आता पॉवर टूल्स मेनली काय करतो आपण, जे हेवी ड्युटी ॲप्लिकेशन्स आहेत म्हणजे ड्रिल मशीन असतील, तुमचे
ग्राइंडर असेल ते हेवी ड्युटी आहेत, म्हणजे जास्त पॉवर रिक्वायर्ड असते. मग त्यामुळे त्यावरती थर्मल स्ट्रेस जास्त येतो, कारण त्या ठिकाणी आपण युनिव्हर्सल मोटर्स यूज करत असतो. मग युनिव्हर्सल मोटरमध्ये आर्मेचरवरती स्पार्किंग होत असतं, त्यामुळे त्या ठिकाणी हाय थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस होत असतो. मग अशा ठिकाणी आपण काय करतो, पॉलिमर किंवा पॉलिस्टर इन्सुलेशन, प्रेसबोर्ड इन्सुलेशन प्रोव्हाइड करतो, की जेणेकरून ते विस्टँड टू शॉर्ट टर्म थर्मल स्ट्रेसेस. Many kinds of polymers have been developed and are being widely used as insulating material in small size of motors. तर जे पॉलिमर मटेरियल्स आहेत ते जास्त करून आपण किंवा प्रेसबोर्ड मटेरियल, फायबर्स इन्सुलेटिंग मटेरियल्स असतील किंवा वुडन वेजेस वगैरे असतील, ते आपण त्या इन्सुलेटिंग मटेरियलमध्ये मेनली यूज करतो असतो. स्टेटर वाइंडिंगमध्ये किंवा जे काय आर्मेचर वगैरे असतात त्यामध्ये मायका इन्सुलेशन असतं. आपण डीसी मोटरच्या आर्मेचरचे स्लॉट सेगमेंट बघितलेले आहेत, आपण त्याची इमेज बघूया थोडक्यात. त्या ठिकाणी आपल्याला दिसेल हा तो डीसी मोटरचा आर्मेचर आहे. त्या आर्मेचरमध्ये काय केलं आहे, हे कॉम्प्युटेटर इथं आपल्याला मोठ्या स्वरूपामध्ये कॉम्प्युटर दाखवलेलं आहे. हे कॉम्प्युटरमध्ये काय केलं असते, मायका इन्सुलेशन यूज केलेलं असतं. त्या मायका इन्सुलेशन हे 2 सेगमेंट आहेत, ह्या 2 सेगमेंटच्या मध्ये मायका इन्सुलेशन यूज केल्यामुळे काय होतं, जे काही थर्मल स्ट्रेसेस असतात त्यावरती एक कार्बन ब्रश असतो, ते कंटिन्युअसली कार्बन ब्रश आणि कॉम्प्युटेटर यांच्यामध्ये स्पार्किंग होत असतं. ह्या स्पार्किंगमुळे काय होतं, जे यामध्ये जे आपण इन्सुलेशन यूज करणार आहे त्याच्यावरती हाय थर्मल स्ट्रेस येऊ शकतो. मग हे अवॉइड करण्यासाठी काय करतो आपण, त्या ठिकाणी मायका किंवा ॲस्बेस्टॉस याचं इन्सुलेशन या ठिकाणी प्रोव्हाइड करतो, की जेणेकरून हे इन्सुलेशन खराब होऊ नये, कारण मायका किंवा थर्मल इन्सुलेशनचं थर्मल विस्टँड कपॅसिटी जास्त असते. मग ह्यामध्ये जे काय आपण आर्मेचर कोअर आहे इथं, ह्या आर्मेचर कोअरमध्ये जे स्लॉट्स आहेत त्या स्लॉट्समध्ये आपण वुडन वेजेस इन्सर्ट करतो. वुडन वेजेस इन्सर्ट केल्यानंतर काय होणार आहे, जे काय वाइंडिंगवरती सेंट्रिफ्युगल फोर्समुळं हे वाइंडिंग बाहेर येण्याची शक्यता असते. मग त्यासाठी वुडन वेजेसमुळं काय होतं, ते वाइंडिंग त्या स्लॉटमध्ये घट्ट पकडून राहते. तसं या ठिकाणी आपण वॉर्निशिंग करतो, म्हणजे वाइंडिंग करताना सपोज जर हे वाइंडिंगवरती इनॅमलचं इन्सुलेशन ऑलरेडी असतं, पण वाइंडिंग करताना कोअर जर याला घासले असेल तर इन्सुलेशन ते खराब होऊ शकतं. मग त्यासाठी आपण एक्स्ट्रा इन्सुलेशन म्हणून वॉर्निशिंगचा यूज करतो. प्लस वॉर्निशिंग काय करतं, हे वाइंडिंग असेल ते घट्ट धरून ठेवतं, की जेणेकरून सेंट्रिफ्युगल फोर्समुळं ते वाइंडिंग हलवू नये यासाठी. These are the insulation which are provided for the small size of or small fracture HP motors. That means pressboard, polyester film, mica, asbestos, etc. Next, insulators for electrical equipments. These are the electrical equipments which are used for residential and domestic application, which are we used to complete our daily life task. The insulating material used for electronic equipment as well as electrical equipment should be possess the following properties, in which high electrical strength, high mechanical strength, high arc resistance, high thermal stability, high moisture resistance, lightweight. These are the properties which are required for insulating the small electrical equipments. Synthetic resin materials or polyethylene materials are mainly used for insulating the electrical or electronic equipments, in which mostly we are used synthetic resinous materials. These are electronic equipment, that means in resistors, capacitors, PCB making, for IC making. The insulating materials are used for as a synthetic resin material, which appearance is attractive, plus, and it is used for low voltage applications and indoor applications. Next is list of insulating material used for different electronic equipments, in which the table is given. The first point is high power transmitters, industrial electronics, military radars, ships and other instruments.
in which we are used synthetic resins material, glass, ceramic, paper, oil, etc. In case of TV and radio receiver, synthetic resin material, paper and pressboards are used. Third point is medical electronics, in which we use synthetic resin materials, glass, pressboard, paper, oil, these material used. Next is fourth point is space electronics, in which glass material, fabrics, synthetic resins and paper material mainly used. In computer we used synthetic resin material and paper. In above आता या इमेजमध्ये दाखवले वेगवेगळ्या टाईपचे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट मग अशा आपण बघितल्याप्रमाणे हा कपॅसिटर आहे, रेजिस्टर हा सुद्धा कपॅसिटर असू शकेल, आय सी कंटेनर्स असतील, आय सी बेस असेल, टॉप असेल, ट्रान्झिस्टर, ट्रान्समीटर्स, पी सी बी असे वेगवेगळे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट असतात. त्यामध्ये मेनली आपण कोणकोणते मटेरियल यूज करणार आहोत? सिंथेटिक रेझिन्स, ग्लास, सिरॅमिक्स, पेपर, ऑइल, प्रेसबोर्ड, fabrics, etc. These are materials which are used in making of electronic equipment insulation. Our today's session is over. Thank you. Here our third chapter is completed. In next lecture we are starting our next chapter, that means electrical wiring. Before that we conduct a test on third chapter in 2 segments. There are total 40 questions on this third chapter, that means in insulating materials, because this chapter is for 16 marks, so that and large amount of content are covered in this chapter, because insulating materials are more important than other materials. Conducting materials is also important, but without insulating materials we are not used conducting materials. The area of conducting materials are limited, or magnetic materials are limited, but in case of insulating materials, various types of insulating materials we are studying in this chapter. According to that, we are select the insulating material for according to the thermal or according to the electrical strength, environmental condition, we are select the insulating material for particular application. So that this chapter is important for industrial application and your electrical engineering career. So that all students be carefully studied this chapter. Okay, thank you.